بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس چیز کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نماز کے اندر جو چیزیں نماز کو زائل کر دیتی ہیں، نماز کو توڑ دیتی ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایسی چیزیں کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ یہ چیز کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور جو نماز پر ہمیں اجر ملنا ہے وہ اس سے کرنے سے نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ گفتگو کرنا، کلام کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے وہ کلام تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ اس نے تھوڑی سی بات کی تھی تو اس کی نماز نہیں ٹوٹی، اگر زیادہ کلام کرتا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی۔ نماز کے اندر کلام تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، مفسد ہو جائے گی۔ اب کلام میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ باہر سے آیا یا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کسی کے انتقال کی خبر سنائی، اب یہ بندہ نماز کی حالت میں ہے تو اس نے نماز کے اندر افسوس کی نیت سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اس کی نماز مفسد ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ حکم شرعی ہے کہ جب غم کی خبر سنی جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جائے، لیکن یہ نمازی کے یہ جو مصلی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، بلکہ یہ تو کلام ہے۔ جب اس نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، اب اس پر ہر وہ چیز حرام ہوگی جو نماز سے باہر اس کے پر حلال تھی۔ اب یہ کلام کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ اس کے لیے نماز سے باہر تو جائز تھا، لیکن نماز کی حالت کے اندر اس کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ آگے اس کے آگے اگر کوئی اچھی بات سنی تو الحمدللہ رب العالمین کہا یا ماشاءاللہ کہا، اس طرح کا لفظ بھی کلام میں شمار ہوتا ہے۔ اور اب یہ بات یاد رکھیں، کلام بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، دونوں طرح سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے تو بھولے سے جو ہے وہ میرے منہ سے ایسا جملہ نکل گیا، کلمہ نکل گیا، تو اب اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب اس کو نماز دوبارہ سے لٹانی پڑے گی، کیونکہ یہ مفسدات نماز کا پہلا منصوب ہے۔ اور کلام سے مراد کیا ہے کہ کلام اتنی آواز میں ہو خود اس کے کان اس کو سماعت کر سکیں، سن سکیں، اس کو کہیں گے یہ کلام کر۔ اگر اس کے کانوں نے خود نہیں کہا، دل میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے بعد سلام کیا، کسی نے باہر سے کوئی بندہ آیا، اس نے اس کو سلام کیا، تو اب اس نے اس سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام کہا، اب اس کی نماز اس حالت میں بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب کیوں؟ اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو باہر سے آنے والا بندہ ہے، کم از کم اس کو اتنا یاد کرنا چاہیے کہ بندے یار نماز کی حالت میں ہے تو سلام کرنے سے گریز کیا جائے۔ اگر بیٹھے ہیں ذکر و تحلیل میں لگے ہیں، عبادات میں لگے ہیں، تو کم از کم آگے بیٹھ جائیں، یہ اس کو اس کا ثواب، وہ جو نیت لے کر آیا تھا اس کا ثواب ضرور مل آئے۔ یہ نہ ہو کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور یہ آگے سے جواب حضرت دے تو یہ ساری نماز اس کی فاسد ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ تو یہ چیز آگے، اور چھینک آئی تو الحمدللہ کہہ دیا، یا بری خبر سن کر، میں نے پہلے جو باتیں عرض کی ہیں۔ تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس نے اپنے امام کے سوا دوسرے کو لقمہ دیا، نماز پڑھنے والے نے دوسرے کو لقمہ دیا، یعنی امام صاحب نماز نہیں پڑھ رہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ ایک بندہ دوسرے طبقے کا بندہ ہے، وہ الگ ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر غلطی دیکھی تو امام کو لقمہ دینے کی بجائے اس کو لقمہ دیا،
या उसको टोका या उस पर सुभान अल्लाह कही, अल्लाह अकबर कहा, अब उसकी नमाज टूट जाएगी। ये याद रखिए, ये मसला बड़ा अहम तरीन मसला है। अपने सिवा किसी और का, और इमाम साहब का भी अपने सिवा, अपने मुक्तदी के सिवा किसी और का लुकमा लेना, ये उसके नमाज को मुफसद कर देगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा बाहर से आता है, और बाहर से आता है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब ने पहला अत्तहियात बैठना था, वो बैठे नहीं, खड़े हो गए। अब वो बंदा खड़ा हो गया, अभी नमाज की हालत में नहीं, वो बंदा उसने आकर इमाम साहब को पीछे से अल्लाह अकबर कहा, यानी लुकमा दिया। अब इमाम साहब ने उसका लुकमा लिया, अब नमाज मुफसद हो जाएगी, यानी नमाज टूट जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ जो है वो ये भी चीज़ है कि हम आवाज़ जो है आ या ऊ की आवाज़ जब दर्द से बंदा कराता है तो फिर आवाज़ निकलती है एक दर्द की कैफियत। उस कैफियत के अंदर ये याद रखें, अगर उसकी आवाज़ का कोई लफ्ज़ और कोई माना बना, अब उसकी नमाज मुफसद हो जाएगी। यानी दर्द की वजह से कोई बंदा आ ऊ करता है, उफ करता है, यानी तकलीफ़ में है, परेशानी में है, उससे जो आवाज़ निकलती है, आवाज़ निकलने अगर अल्फाज बन जाए, अल्फाज से हरूफ पैदा हो, तो अब उसकी नमाज टूट जाएगी। अच्छा, अगली चीज़, खंकारने से भी नमाज टूट जाती है। अक्सर औकात कई बार ऐसा भी होता है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब नमाज पढ़ाते पढ़ाते यानी वो अत्तहियात को थोड़ा लंबा कर देते हैं या अत्तहियात को थोड़ा तूल देते हैं। अब पीछे से बंदे ये करना शुरू कर देते हैं, खंकारना शुरू कर देते हैं। इमाम साहब को बता रहे हैं कि हमने पढ़ लिया है, आप भी जल्दी से सलाम कहते हैं। ये इस तरह करने से भी नमाज मुफसद हो जाएगी, खंकारने से, क्योंकि आवाज़ निकल रही है, हुरूफ पैदा हो रहे हैं, इससे नमाज टूट जाएगी। और फिर अगली चीज़ है, नमाज में कुरान मजीद को ऊपर से देखकर पढ़ना, इससे भी ये भी मुफसदात नमाज में से। यानी एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने जो दीवार है उसके ऊपर कुरान मजीद, फुरकान हमीद की आयातें बेयिनात लिखी हैं, या उसके सामने कुरान मजीद खुदा हुआ है उसके एक तरफ, अब वो कुरान मजीद की वो आयातें तय्यबात उधर से देखकर पढ़ता है या दीवार से देखकर पढ़ता है। अब वहाँ से दीवार से देखकर पढ़ने पर उसकी नमाज मुफसद हो जाएगी। हुक्म तो ये है ना, किरात करे खामोशी के साथ, जुबानी किरात करे, कम अज़ कम हर बंदे को इतना इल्म और इतना कुरान को आना चाहिए ना कि वो नमाज के अंदर अपनी किरात को बरकरार रख सके। अब अगली चीज़ जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो है, बड़ा अहम मसला है, अमले कसीर से भी नमाज टूट जाती है, मुफसदात नमाज में से। अमले कसीर क्या है? एक बंदा नमाज की हालत में खड़ा है, अब बार बार एक उज़्व को खुजा रहा है, बालों से खेल रहा है, या दाढ़ी के साथ खेल रहा है, या टोपी को सीधा कर रहा है, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, एक रुकन के अंदर 3 बार अगर उसने ये हरकत की, ठीक है, हाथ उठा के, हाथ जोड़ के, तो अब उसकी नमाज मुफसद हो जाएगी। या नमाज मुफसद होने का ये भी है कि अमले कसीर से मुराद कि अगर कोई बंदा बाहर से आए, उसको देखे, तो वो ये समझे कि बंदा नमाज की हालत में नहीं है। एक बंदा बाहर से आता है, पंजाबी तो समझ लो, एक बंदा बाहरों आता है, वो आके देखता है, यार ये तो खुजान लगे, ये पता नहीं नमाज पढ़ता है भैया, ये नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। अब उसके अंदाजे से इसकी नमाज टूट जाए। कम अज़ कम नमाज के अंदर इतना याद तो रखना चाहिए कि अमले कसीर न करें, कि बंदा ये ना समझे, बंदा समझे कि यार ये नमाज की हालत में है, नमाज पढ़ रहा है, ये ना समझे कि नमाज कोई नहीं पढ़ रहा, पता नहीं नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। अब उसके पढ़ने से दूसरे देखने वाले को उसकी नमाज में ना होने का शक हो, तो अब उसकी नमाज टूट जाएगी। बताइए बात। अब ये नहीं है कि हम टोपी सीधी करते रहे या बात सीधे करते रहे, कम अज़ कम नमाज के अंदर इतना ख्याल रखना है कि हमारी यंग जनरेशन इसमें मुब्तला है, तो हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद नमाज के अंदर खाना पीना, ये भी मुफसदात नमाज में से। अगर किसी के मुंह में कोई दाना, चने के दाने के मुंह में खाना खा के आया है, चने के दाने के बराबर उसके मुंह में कोई चीज़ रह गई, अब वो उसे निगल गया, अब उसकी नमाज नमाज मुफसदात नमाज में से। इसका जानना ज़रूरी है। जो चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ ये आम तौर पर आम रूटीन के अंदर ये चीज़ें हमारे यंग जवानों के अंदर और बड़ों के अंदर, सारे के अंदर तकरीबन ये
90% जो 90% लोग हैं वो नमाज में ये गलतियाँ करते हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। उसके बाद सीने को किबला से फेरना, यानी किबला शरीफ की तरफ मुँह करके, ये ना शर्त भी है ना इस्तकबाल किबला, यानी नमाज में शर्त ये है कि मुँह किबला की तरफ हो। अगर किबला की तरफ से फिर गया, यानी एक पहलू उसका किबला की तरफ हो गया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे बैठे, यहाँ पे हम खड़े, इमाम साहब खड़े हैं, अब इमाम साहब यहाँ से यहाँ फिर जाते हैं, सीधे खड़े हैं, यहाँ फिरे, दाएं तरफ फिरे या बाएं तरफ फिरे, अब नमाज टूट जाएगी। अब उससे क्या होगा? नमाज टूट जाएगी। ये मुक़्तदात नमाज में से है। और तकबीरात नमाज इंतकाल में, यानी नमाज के अदा करने में, नमाज की जो तकबीरात, जब अगली तकबीर में जाते हैं तो कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का जो रा है या बा है, इसको लंबा करके पढ़ना, अल्लाह अकबर, इससे नमाज मुफसद हो जाती है, क्योंकि अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर नहीं है। ये बार बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये बार जो है ये शैतान का नाम है, इससे इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं कि जो चीज़ें मसाइल पर मुश्तमिल थी। इंशाअल्लाह आगे नमाज का जो सिलसिला है वो हमारा चलता रहेगा। अल्लाह ताला की बात दुआ है, कहा अल्लाह अमल की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल आफ़ात व तक़दीलना बिहा मिन जमीइल हाजात व तुतahhiruna बिहा मिन जमीइल सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयाती व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।